lot of times, how many have been in railway stations waiting for train? ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಅನುಭವ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ? Okay, how many have been at airports? Nobody. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ? How many have waited for buses? ಬಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಾಯ್ದಿದ್ದೀರಾ? No, when we are in railway stations, when we are in bus stop, we wait for a long time. ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬಹಳ ಸಮಯ ನಾವು ಕಾಯ್ತೇವೆ. Even if its train is 2 hours late, we wait. 2 ತಾಸು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ತಡವಾದ್ರೂ ನಾವು ಕಾಯ್ತೇವೆ. Right? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Say amen. Hallelujah. Because it doesn't matter what time it is, we wait. ಏನೇ ಸಮಯ ಆದ್ರೂ ತಡೆ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕಾಯ್ತೇವೆ. Most of the time we have learned to wait for buses, we have learned to wait for trains, we have learned to wait for aeroplanes, but we have not learned to wait upon the Lord. ಬಹಳ ಸಮಯ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Many times we have not learned to sit in the presence of God, wait upon the presence of the Lord. ಬಹಳ ಸಮಯ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮರೆತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. See, you can easily wait in a railway station for 1 hour for your train, but there are certain times where we don't have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ತಾಸು ಕಾಯೋದು ಏನೋ ಒಂದು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. We don't spend it. ನಾವು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Many times we want strength. ಬಹಳ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಬಲ ಬೇಕು. We want power. ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. We want miracles. ಅದ್ಭುತ ಬೇಕು. We want things to change. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಸಂಗತಿ. Right? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Right. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? But we are not learning to wait upon the Lord for that. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುವುದು, ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವುದು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. See, many people find enjoyment when they spend time with friends. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Right? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? We spend hours and hours and hours sitting with your friends and enjoying, right? ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಸು ಗಂಟಲೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. But we are not interested to have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. Hallelujah. See, the people who are not learned to wait upon the Lord are people who have not known God's heart. ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ದೇವರ ಹೃದಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. See, when you learn to wait upon the Lord, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ you will receive strength. ನಿಮಗೆ ಬಲ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. Right? How many want to strengthen your life? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಲ ಬೇಕು? Many people think, why to wait upon the Lord? It's no use. ಬಹಳ ಜನರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವುದು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುವುದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. It's pastor's job. ಅದು ಸೇವಕರ ಕೆಲಸ. They should sit for hours and then bring a word. ಅವರು ತಾಸು ಗಂಟಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ತರಬೇಕು. Who told you that? ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? The reason God created me and you is not to do some other work, is for the reason to sit in His presence and worship Him. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. When you sit in the presence of God for hours, ತಾಸು ಗಂಟಲೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ you will receive strength like an eagle. ಹದ್ದಿಗೆ ಬರುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. I was hearing some pastor telling about the example of an eagle. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ. It says in Isaiah 40, they wait upon the Lord shall renew their strength. ಯೆಶಾಯ 40 ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಹದ್ದಿನ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಬಲ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Now listen to me. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. Now why it is mentioned as an eagle? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹದ್ದಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? Because the eagle always flies in a high place. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತದೆ. There are 3 types of people. 3 ವಿಧವಾದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, they walk. ಅವರು ನಡೀತಾರೆ. Second, ಎರಡನೇದಾಗಿ they run. ಅವರು ಓಡ್ತಾರೆ. But the third kind of people, ಮೂರನೇ ವಿಧವಾದ ಜನರು, they fly. ಅವರು ಹಾರ್ತಾರೆ. Hallelujah. Amen.
See, when you are when you are spending time with the Lord, when actually you are in a intimacy with the Lord, when you see people not giving interest to the word of God, you get very angry. ನೀವು ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ, ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆಯುವಾಗ ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. When you have connection with the Holy Spirit, when you have the connection with the Lord Jesus Christ, when you see people disrespecting God's word, dishonoring God's word, dishonoring the word of God, you get very, very, very angry. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ದೇವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೋ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. It's a fact. ಅದು ನಿಜ. Yeah, it's a fact. ಅದು ನಿಜ. Hallelujah. An eagle always builds a house at the top level. ಹದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಉನ್ನತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ತದೆ. You know the enemy of the eagle? How many know the enemy of the eagle is snake? ಹದ್ದುವಿನ ಶತ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ಹಾವು. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. If an eagle builds his house at the lower level, the snake can easily kill the children of that eagle. ಹದ್ದು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟರೆ ಅದರ ಹಾವು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ತಿಂತದೆ. But when the eagle makes the nest on the top of the hill, ಯಾವಾಗ ಹದ್ದು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತದೋ, the snake can climb, but if it try to climb higher, it will have a breathing problem. ಹಾವು ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾವಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. When the snake climbs at the tree, ಒಂದು ಹಾವು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವಾಗ, it can only go to a point. After that it cannot go no more, because if it tries to go higher, it will have a breathing problem. ಹಾವು ಒಂದು ಮಿತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. That's why the eagle makes his house at the top of the hill. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತದೆ. That's why when you wait upon the Lord, ಆವಾಗ ನೀವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, even when the enemy tries to come, he will have a breathing problem. ಶತ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ he cannot reach you. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Amen. And the eagle also have a special ability to see from far. ಹದ್ದುಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೂರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. It can see even in the water. ಅದು ನೀರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ. When you spend time with the Lord, ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಾಗ, you will be so sharp, so powerful, ಎಷ್ಟು ಚೂಪಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರ್ತೀರಿ that even you can see your enemies from far, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ನೀವು and you can stop them from here. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. Hallelujah. Amen. The reason the word of God is not like a honeycomb, the reason the word of God is not so good to us, is because we are not waiting in the presence of the Lord. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. See, when you walk with the Lord, when He cries, you will cry. ನೀವು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ, ಆತನು ಅಳುವಾಗ ನೀವು ಅಳ್ತೀರಾ. When you walk with God, when He is grieved, you will grieve. ನೀವು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ, ಆತನಿಗೆ ನೋವಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. His desire becomes your desire. ಆತನ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Come on, somebody. Hallelujah. But many say like this. ಬಹಳ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, when I sit for prayer, I don't feel like praying. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That's the enemy. ಅದು ಶತ್ರು. You should know the enemy, because when you begin to pray, when you are on your knees and praying, the enemy knows after prayer he is going to be destroyed. ಶತ್ರುವಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳಿತೀರೋ ಆವಾಗ ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸೋಲಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತು. Hallelujah.
When Jesus was doing his ministry on the earth, ಯೇಸು ತನ್ನ ಸೇವೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ the Bible says ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ he was among the people preaching. ಆತನು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ But ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. suddenly he is to withdraw himself. ಸಡದಿಯಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. He would preach, ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ he ಇದ್ದ, casted out demons, ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, he healed the sick, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸ್ತಾ and ಇದ್ದ. after doing that, ಅದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ suddenly he withdrew. ತಕ್ಷಣನೇ ಆತನು Bible ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ says ಇದ್ದ. he went to lonely places and prayed. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Now why do Jesus need prayer? ಯಾಕೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ He is ಬೇಕು? God, ಆತನು ದೇವರು, right? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Right. He is God. Why does he need prayer? ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? He has all the strength. ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಬಲ He ಇದೆ, has all the power. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. But Bible says ಬೈಬಲ್ he ಹೇಳ್ತದೆ always often withdrew to lonely places and prayed. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಕ್ಷಣ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಆತನು ಒಂದೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. Because he knew ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು power is in prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ. He knew ಆತನಿಗೆ if ಗೊತ್ತಿತ್ತು I have to defeat this devil, I have to pray. ಈ ದೆವ್ವವನ್ನು ನಾನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ If I have to defeat this sickness, I have to pray. ರೋಗವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Jesus did not go to a place and kneel down and say, "Thank you, Jesus. Thank you, God. I'm going to cast out devil." He didn't do that. He sat for hours and hours in the presence of God. ಯೇಸು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ ದೆವ್ವ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆತನು ತಾಸುಗಂಟ್ಲೆ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. There is a natural level and there is a supernatural level. ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಂಡಲ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಮಂಡಲ ಕೂಡ ಇದೆ. When you don't pray, when you don't have a relationship with the Lord, when you don't wait upon the Lord, you're in the natural level. ನೀವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದ್ದೀರಾ. You cannot defeat the devil. ನೀವು ದೆವ್ವವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Your problems will not be cleared. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. But when you begin to pray, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ when you begin to have a relationship with the Lord, ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ when you wait upon the Lord, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಾಗ you will be unstoppable. ನಿಮಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದನೂ ಆಗಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Yesterday I was listening to what, how many know Pastor Paul Tangaya? ಪಾಲ್ ತಂಗ್ಯ ಸೇವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Once he had a meeting somewhere in Bangalore, 3 days meeting. ಒಂದು ದಿವಸ 3 ದಿನದ ಕೂಟ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. You know, RSS group, they hired some rowdy in that area and tried to, they used that rowdy to say, if you do meeting in this 3 days, we will kill you. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾದ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೌಡಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. But the meeting is already fixed. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Already everybody is coming to the meeting. ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Everybody is ready. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ And ಆಗಿದೆ. tomorrow the meeting should go on. ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. Suddenly the rowdy appears from nowhere. ರೌಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ. And he says to Pastor Paul, he says, if you do meeting, I'll cut your head off. ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So he goes home very sad. ಆತನು ಸೇವಕರು ಪಾಲ್ತಂಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ He ಮನೆಗೆ said, Lord, I'm doing this ministry for you. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, You're not supporting me. ಯಾಕೆ ನೀನ್ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? He went to his house. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊರದು He threw his Bible aside. ಬೈಬಲ್ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ He ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. began to pray. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ He began to pray. ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Back and forth he began to pray. ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ Whole night he prayed. ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. And early morning there was a knock in his door. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ್ರು ಯಾರು. When he opened his house, ಆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ there was the rowdy. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಬಂದಿದ್ದ. Same rowdy. ಆ ರೌಡಿ ಎದುರಿಸಿದ. You come to kill me in my own house. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಯಾ ನೀನ್ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ? He fell at his feet, that rowdy, before pastor. ಆ ರೌಡಿ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಾಲ್ ಮುಂದೆ. Hey, when you learn to pray, when you have a relationship with the Lord, your eyes will be like an eagle, your strength will be like an eagle. You will fly, you will see, you will sense, you will know what to do in it, in Jesus name. ನೀವು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆಯುವಾಗ ಹದ್ದಿಗೆ ಬರುವ ಬಲವನ್ನು, ಹದ್ದಿಗೆ ಇರುವ ಚೂಪಾದ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. You receive power. ನೀವು ಬಲ ಹೊಂದಿರ. It says during the life of Jesus in the earth, ಹೇಳ್ತದೆ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ he cried, ಆತನು he prayed, ಆತನು he ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು, submitted. ಆತನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು. He is God. ಆತನು ದೇವರು. Yes, but he is God. ಹೌದು, ಆತನು But still he cried. ಆದರೂ ಕೂಡ Still he prayed. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Still he submitted. ಆತನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. Why? ಯಾಕೆ? Because he knew in this earth, if you need to fight your battles, if you need to defeat the devil, the Lucifer, you need to pray. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ದೆವ್ವವನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು, ಈ ಲೂಸಿಫರ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. When you pray, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ 3 ಗಂಟೆ ತಕ್ಷಣ 3 ತಾಸು ಹೆಂಗ್ ಕಳೀತಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. But now, ಈಗ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ? 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. The hungerness, the desire for God is gone. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಹಸುವೆ ಈಗ ನೀಗಿ ಹೋಗಿದೆ. We are spending a lot of time commenting. We are spending a lot of time watching TV. We are spending a lot of time enjoying with friends. ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ. We don't have time for God. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ. The hunger for God ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಹಸುವೆ should come back to the church once again. ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು. The desire for God ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ should come back once again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. I've seen so believers today so cold. ಬಹಳ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನರು ಈಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. Cold like an ice cream. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. That's why the devil is sitting on her head. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈತಾನ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. That's why the devil is attacking us on every side. ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಿಂದಲೂ ಸೈತಾನು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ That's why there is financial problem. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣಕಾಸಿನ That's why sickness is in the body. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. Because we have gone so cold. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಣ್ಣಗಾಗಿ But ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. the Holy Spirit says this morning, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ I will restore your prayer life if you desire. ನೀವು ಆಸೆ ಪಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. I will restore your prayer life if you desire. ನೀವು ಆಸೆ ಪಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. I will give you the grace. ಆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Hallelujah. It's time for this one to go inside and that one to go inside. It's time to get closer with the Lord. ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೇಡವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ, ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. Many people their body feels so good when they do things out of God. ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿ ಅವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಬಹುದು. You are planning destruction. ನೀವು ನಾಶನಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀರಾ. Your body, you should bring it to subjection. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನಿಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬೇಕು. If you let your body rule your spirit, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, if your body is ruling your spirit, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, you are falling into destruction. ನೀವು ನಾಶನಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾ But you should allow your spirit to control your body. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ. ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Many people say like this. ಬಹಳ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ನೀನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಕಷ್ಟ. ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಬಂದಿದೆ. ನೀನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕ ಬರಬೇಡ. Preach as I preach. I am a strong preacher. I'm not afraid of anybody. Hallelujah. Amen. I'm not afraid of anybody. I'm a servant of the Lord. ನಾನು ದೇವರ ಸೇವಕನು. I'm not afraid of anybody. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. I'm not afraid of anybody. You kill me, what can you do after that? ಸಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? Can you do anything? ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಏನಾದರೂ? Then sit quietly. Hallelujah. 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 Amen. Amen. What was I telling? ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Spirit should control your body. ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. There are times when I pray,
ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ I don't know how the time goes. ಸಮಯ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. I was like, wow, suddenly 3 hours went by. ತಕ್ಷಣ 3 ತಾಸು ಹೋಯ್ತಾ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Because I love God. I want to spend time with Him. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಮಯ ಕಳೀತೇನೆ. Many people trust in a man. ಬಹಳ ಜನರು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡ್ತಾರೆ. You are trusting in a man. I'll tell you, Jeremiah 17 verse 5, quickly. I'll tell you, God is telling those who are trusting in a man, God is speaking to you so clearly. ಯೆರೆಮೀಯ 17:5 ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Somebody read it. There are few people trusting in man. ಕೆಲವರು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because he lives, I can somehow I can live my life. ಅವ್ರು ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೀತದೆ. Because my wife is there, I can live my life. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Because I have one business, I can live my life. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೆಂಗೋ ಸಾಗುತ್ತದೆ. The Lord said, cursed is the man who trusts in a man. ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Next verse. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ. No, that person ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ will be like the bush in the wasteland. ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. He will not see prosperity. ಅವನು ಧನವನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. He will live in desert. ಆತನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ. Where no one lives. ಯಾರು ಜೀವಿಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ. I came here to tell you this morning, look at me. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. If you're depending on your strength, ನಿಮ್ಮ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹತ್ಕೊಳ್ತಾ if you're depending on your talent, ನಿಮ್ಮ ತಲಾಂತಿನ ಮೇಲೆ if you're depending on your business, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ if ಮೇಲೆ, you're depending on any person, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, God is saying you're cursed. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. You will not come up in life. ನೀವು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. There is only one thing to achieve. If you want to achieve something in your life, if you want to prosper, if you want to come up in life, if you want to have power, you need to trust in the Lord. ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಬೇಕು. Next verse. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ. This is the people who trust in the Lord. But blessed is the one who trusts in the Lord, ಯಾವನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡ್ತಾನೋ, whose confidence is in Him. ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. Next verse. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ. He will be like a tree planted by the streams of water. He does not fear when heat comes. ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. His leaves are always green. ಅವನ ಎಲೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ. He has no worry in the days of famine. ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ. In the famine he will have fruit. ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ, ಫಲ ಇರುತ್ತದೆ. Come on, shout hallelujah. Hallelujah. Stop trusting in man. ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. Stop trusting in your talents. ನಿಮ್ಮ ತಲಾಂತಿನ ಮೇಲೆ Stop ನಂಬುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. trusting in your business. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ Stop trusting in every man you know. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. And trust in the Lord. ದೇವರ ಮೇಲೆ. Then you will prosper. ಆಗ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Then you will come up in life. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರಾ. When I look at you, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, I look at some Christians. ಕೆಲವರು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. There is a tree. ಒಂದು ಕನಸಿದೆ. They're like a tree. ಒಂದು ಮರದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. But they are dry. ಆದ್ರೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ. They have no fruit. ಫಲ ಇಲ್ಲ. Big tree. ದೊಡ್ಡ ಮರ. Big tree. ದೊಡ್ಡ ಮರ. Once used to be a big tree. One everybody spoke of. One day, believer, that fellow prayed like never before, man. Today, that same believer is so dry. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಣಗಿದ ಮರ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Same tree. ಅದೇ ಮರ. Once it was green. ಒಂದು ಸಲ ಹಸಿರಾಗಿತ್ತು. But now it's dry. ಈಗ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ. They used to say once. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಮರನ ಬಹಳ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ. ಆ ಮರನ ವಿಧದ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ. ಈಗ ಅದೇ ಮರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಒಣಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. Your life is dry. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಒಣಗಿದೆ. No prayer life. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ. No waiting upon the Lord. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You're depending on your strength. ಬಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. tomorrow ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೊಡ್ತ ತಿಂದು ಬರ್ತೀಯ. ಅದೇ ಬದಲಿ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, I wait upon, give me strength, give me idea, then your plan will be successful. Come on somebody. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. Same tree. ಅದೇ ಮರ. Now try.
ಈಗ ಒಣಗಿ Victory! ದೊಡ್ಡ ಮರ. The ones had big fruits. ಈ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲವು ಬಹಳ ಬರ್ತಾ When they prayed, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ that nation was touched. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು When they prayed, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ their relations came to the Lord. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದರು. When they prayed, ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಡುಗ್ತು. ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಡುಗ್ತು. But today, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಒಂದು ನಾಯಿ ನಡಗಲ್ಲ. Try ಒಣಗಿ ಹೋಗಿ trusting in man, ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬುವಂತದ್ದು, trusting in your strength, ನಿಮ್ಮ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಂಬುವಂತದ್ದು, trusting in yourself, trusting in your talent. You are cursed, says the Lord. ನಿಮ್ಮ ತಲಾಂತನ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುವವರು, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವವರು ಅವರು ಶಾಪದ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. Victory, ದೊಡ್ಡ ಮರ, no water. ನೀರಿಲ್ಲ. Victory, ದೊಡ್ಡ ಮರ, no fruit. ಫಲ ಇಲ್ಲ. Victory, ದೊಡ್ಡ ಮರ, no happiness. ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. Victory, ದೊಡ್ಡ ಮರ, no peace. ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. Victory, ದೊಡ್ಡ ಮರ, burden to the church. ಸಭೆಗೆ ಭಾರವಾಗಿದೆ. Victory, ದೊಡ್ಡ ಮರ, burden to the family. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾರವಾಗಿದೆ. Victory, ದೊಡ್ಡ ಮರ, burden to everybody they know. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. The Lord says, ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, if you trust in me, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ, if you learn to wait upon me from today, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ತಾ I ಇರೋದಾದ್ರೆ, will plant you in the streams of water. ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರದಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳಿತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಯಾರು ನೆಟ್ಟಿಗಿರಲ್ಲ ನೋಡು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು. Because God is right. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. When you spend with the right person, right thoughts will come. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. Come on, somebody shout amen. Hallelujah. Amen. There are people who came, people who left. People will come, people will go. I'm not worried about that. As long as I hold on to Jesus, I will go forward. ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ, ಜನರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ನಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡ್ತೇನೋ, ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Because I trust not in man, I trust in the Lord. ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು. Every season, ಎಲ್ಲ no matter ಕಾಲದಲ್ಲೂ, it's famine, ಮರುಭೂಮಿ ಬಂದ್ರು, no matter it's the days of famine, ಬರಗಾಲ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ, no matter it's days of goodness, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, every time I will bear fruit. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಲಭರಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Why? ಯಾಕೆ? Because I'm planted in the streams of water. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರದಾಗೆ ನಾನು ನೆಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Somebody shout amen. Hallelujah. ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 6 ತಾಸಮ್ಮ. ಅವರು ಈಗಲೂ ಆಮೆನ್. ಅವರು ಹದ್ದಿನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. 8 ತಾಸು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅವ್ರು ಈಗಲೂ ಹಾರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಓಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಓಡುವುದು. But they will keep on running. They will never fly. ಅವರು ಓಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? when the word is released, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ನೋವಾಗೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳ್ತೇವೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾವಾಗ ಇರಲ್ವೋ ಅವಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋವಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. When people eat your fruit, ನಿಮ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಜನರು ತಿನ್ನುವಾಗ they want to come to you again and again. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. Why? ಯಾಕೆ? Because you're waiting upon the Lord. You have a relationship with the Lord. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ನಂಬಿ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Come on, shout loud, amen. You want prosperity? ನಿಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಾ? You want your children to change? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ? You want your business to go next level? ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? Get on your knees and pray. ನೀವು ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Hallelujah. Otherwise it will not work. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. This is there, right? This, what is you call? What do you call this? ಈ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. Jobdi. What is it? What do you call this? Head. ತಲೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಪೋಸಿಟೇ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ.
that business ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ, tomorrow I'll go there, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. When you go there, it will be dead opposite. Right? Somebody shout amen. Hallelujah. But when you are a person, a man or a woman that learns to spend time in the Lord, I'm telling you, before even you go, angels of God will go before you and do miracles. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಳಿತಾನೋ, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವದೂತರು ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. For the eyes of the Lord, ಕರ್ತನ ಕಣ್ಣುಗಳು is looking throughout the earth. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Anybody there? ಯಾರಾದ್ರೂ spending time with me? ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ Is ಇದ್ದಾರೆ. anybody there? ಯಾರಾದ್ರೂ is loving me? ನನ್ನನ್ನು Is ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ anybody there? ಯಾರಾದ್ರೂ is reading my word? ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Bible says nobody. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾರು ಕೂಡ. No one understands God. ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ Nobody seeks God. ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. God looked it, ದೇವರು ನೋಡಿದ, but there was nobody. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Are you want to be the nobody, or you want to be the person that says, no, I will change my life from today. I will sit in the presence. I will wait upon the Lord. I will stop trusting in man, but I will trust in the Lord. ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಬೇಕು, ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವವರು. I tell you, God will give you the special grace this morning. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸ್ತೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. There are a lot of things to grow in the Lord. Not one side, not one, just a particular area where you can grow and you say, I have come to that level. ಕರ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. You can be 30 years in ministry or 40 years in ministry, but still you are learning. 30, 60 ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳು ನೀವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. No matter you're 20-year believers, not over it, you're still learning. 20 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಾಸಿ ನೀವು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ. Somebody shout amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, I heard this quote. Somebody was saying, ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು. if you get on your knees before God, you can stand before any man. ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಗೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. If you put your knees before God, ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ you will be able to stand before any man. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. How many got what I just told you? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? If you're sitting today and your life is no use to church or no use to the family, you are not in the right place. ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಭೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. It says in one place, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, I think in John chapter 15, ಯೋಹಾನ್ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ, every branch, listen to me, ಎಲ್ಲಾ ಕೊಂಬೆಗಳು, if it does not bear fruit, ಅದು ಫಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I will cut it down. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. But every branch ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕೊಂಬೆಗಳು is bearing fruit, ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, I will fertilize it more, I will pour water into it more, I will invest into it more. ಆ ಮರಕ್ಕೆ, ಆ ಕೊಂಬೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. Today, ಇವತ್ತು we are like a branch that is cut away. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮರದ ಇಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ತುಂಡಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. Cold. ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. When you pray, not even one demon can move. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಕೂಡ ಕದಲಿಸು. That fellow will hit you on the head. Hey, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆ ದೆವ್ವ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಇದಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ನಾವು. We have come to that level. ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. If we learn to pray, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ government will listen to us. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತದೆ. If you learn to pray, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ Prime Minister office will listen to us. I'm telling you. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಕಚೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತದೆ.
Because we are not praying. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We don't have time for God. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. That's why we are beaten everywhere. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಹೊಡೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. Today you see many people are absent. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಜನರು ಸಭೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. When you ask them, where did you go? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, I went for the 2000 rupees, brother. ಆ 2000 ನೋಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋದೆ ಬ್ರದರ್. He got the 2000 rupees, he got 2 more demons in his house. 2000 ನೋಟ್ ತಗೊಂಡು 2 ದೆವ್ವ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. Yeah. Brother, why did it come? ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? Oh, today if I didn't go, 25,000 loss. ಈ 25,000 ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 25 demons came in his house. 25 ದೆವ್ವ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. He is trusting in man. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡ್ತಾರೆ. Why did it come? ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? Pastor said like that, so I have got ಬೇಜಾರ್. ಸಭಾಪಾಲಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. Trusting in a man. ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪಾಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ ಸಭೆ ಬರ್ತೀರಾ, ದೇವ್ರ ನೋಡ್ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು. When you trust in a man, ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಾಗ you're not going to get anything more. ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. You're going to get money, ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ, but that money is going to be a cursed money. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಣ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Because you're not obeying the word of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. God is not God's problem. ಇದು ದೇವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. It's my problem, your problem that we are not spending time with the Lord. ಇದು ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. That's why there is no power. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲ ಇಲ್ಲ. No power to face the devil. ಸೈತಾನನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ. When you say, hey, the devil has to run. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಗುವಾಗ ದೆವ್ವ ಓಡಬೇಕು. Hallelujah. Amen. When I see somebody's face so dry, ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಮುಖಗಳು ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿರುವ ಮುಖಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. I think like this, Lord, kill them and take them home, Lord. ಇವರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು. You are sitting there with a purpose. ನೀವು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Yes, you. ನೀವೇ When you pray, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ churches will be built. ಸಭೆಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Don't think you're waste. ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. Don't think I don't have any education. ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. If God would have taught like that, ದೇವರು ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದಾದ್ರೆ you would have not been here. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. But God knew you had a purpose. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. God knew that you had a plan for your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. When you speak, ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ poverty should leave your life. ಬಡತನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. When you speak, ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ demons should be casted out. ದೆವ್ವಗಳು ಓಡಬೇಕು. When you speak, ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ crores of money should come. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಬರಬೇಕು. Where do I get the power? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ? In the presence of the Lord. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. Where do I get the power? ಎಲ್ಲಿ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ? To speak like that. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ Spend time with the Lord. ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ. Hallelujah. Stop wasting your time. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. Youth, from the small to the big, you're wasting your time. ಸಣ್ಣವರಿಂದ ಯವನಸ್ಥರು ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Instead of spending time with the Lord, you're doing all kinds of nonsense. ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Every day new challenges will come. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು ಬರ್ತದೆ. In order to face the new challenges, you need power. ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. I find the power only in the presence of God. ಆ ಬಲ ನನಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. As Dad was saying before, ಸಭಾಪಾಲಕರು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಇವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇನು ಫೇತ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿನಗೆ? Does it build your faith? ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತುಗಳು. Right? No? Yes or wrong? No. And why do you want to listen to what people have to say? ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು?
The reason you're listening is you don't have a relationship with God. ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But when you are a person, a man or a woman who spend time with God, when they come to tell you, say, I don't want to hear it, I want to hear God's voice. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೋ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Are you learning something? ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Are you getting something? ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Are you getting something? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. See, I can release anointing that will do only good for you 1 week. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುವ ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದು ವಾರ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಬಹುದು. ಅಭಿಷೇಕ I can pray over you ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ and I cast out the demon out of you. ಓಡಿಸಿದ್ರೆ 1 week. ಒಂದು ವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. That fellow will come back again. ದೆವ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. Why you have to come to me? You build a prayer life, you can cast it out. ಯಾಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನೀವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Every day pastor is not going to be with you. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. God can be with you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. God should be with you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಾ? Personal relationship with God. ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧ. It's hard. ಕಠಿಣವಾದ. That's why the devil is fighting you. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈತಾನ್ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I know it is hard. ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೆವ್ವ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ to stop you from praying. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೆವ್ವ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That's why you have to understand. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The reason he's trying to attack me because I'm a threat to him. ಯಾಕೆ ಅವನು ನನಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. I should pray more. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ I ಪ್ರಾರ್ಥನೆ should spend time with God more. ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು. Hallelujah. How many want to bear fruit again? ಜನರು ಫಲಭರಿತರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Lift your hands higher if you want to bear fruit. ನೇರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು. When I look at you, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು I should see fruit in you. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಫಲವನ್ನು Put your hands down. ನೋಡಬೇಕು. Put your hands down. No fruit, no people. ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. No fruit, ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ no honor. ಸನ್ಮಾನ ಇಲ್ಲ. No fruit, ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ nobody will talk to you. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಯಾರು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. No fruit, ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ nobody will ask for prayer. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Why? ಯಾಕಂದ್ರೆ No fruit. ಫಲ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Come on, shout louder. Hallelujah. You want people to honor you? ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾ? You want people to respect you? ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾ? You want people to say good words about you? ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾ? Build a relationship with the Lord. Fruit will come out. When the fruit comes out, everybody will see it. ಕರ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಲ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ. Everything comes. ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The reason some people are not coming to the church because they're offended. No why to. They are still a small children. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಇದೆ. You will never get not a single penny from God if you have a small children mentality. ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರೋದಾದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Change your attitude. ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ರಿ. Get into the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ. You know how many have heard about David in the Bible? ದಾವೀದನ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ? He once says in a place, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, Lord, I think like this. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ If ಮಾಡ್ತೇನೆ. the problems that came to David, anybody in this place, ದಾವೀದನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ not remained alive. ನೀವು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. I would have not remained alive. ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. Only thing what sustained him, ಅವನಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ because he had relationship with God. ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ. Hallelujah. Hallelujah. You have enemies? ನಿಮಗೆ ಶತ್ರು ಇದ್ದಾರಾ? Thank God for that. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. I'm not going to defeat them with my hands. ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿಸಲ್ಲ ನಾನು. When I pray, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ they will be defeated. ಅವರು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. Hallelujah. You know, prayer actually
A lot of blessings comes with that. You bear fruit, you are blessing to people, you honor. You know, many blessings come when you have a prayer life. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಇರುವಾಗ ವಿಧವಿಧವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬರ್ತದೆ. Yeah. If you're a loner, if you say nobody likes me, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, spend time with God. Everybody will come and like you. ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. Yeah. Otherwise nobody will come. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. You have to die like that itself, worrying. ನೀವು Nobody looked after me. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಮೂಸಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. No fruit, man. ಫಲ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. No fruit. ಫಲ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. How many want to spend at least from today? You see, stop spending time with God half an hour. Adala chuma. Start 1 hour, 2 hours. Spend time like that with the Lord. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು, ಈಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ನೇರವಾಗಿ 1 ತಾಸು ಮೇಲೆ 2 ತಾಸು ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ರಿ. ಈಗ I'm telling you, I don't know, but I'm telling you by the Spirit. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಬೇರೆತರಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Everybody should write a check at least of 10 crores in this church. I'm telling you. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣವನ್ನು ಚೆಕ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವ ಜನರು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. Me? ನಾನಾ? As you. ನೀನೇ. Yeah, you. ನೀನೇ. It can change. ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Yes. ಹೌದು. When you spend time with God, God can change it. ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ ದೇವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. As you. ನೀವೇ. Me? ನಾನಾ? Many people say me. ಬಹಳ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನಾ? Do you have the ability? ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಐತಾ ಅದು? That's why you're here. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. That's why God has given you purpose. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I'm learning something. ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? I'm learning something. ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? I say, nah, I learn here, I go and do my job there. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. You're cursed. ನೀವು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Jeremiah 17 verse 5. ಯೆರೆಮೀಯ 17:5 ಪ್ರಕಾರ. Cursed is the man who trusts in him and trusts in somebody else. ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. But they that trust in the Lord, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ they will be ಇಡ್ತಾರೋ like a streams of water. ಅವರು ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ, They will be planted near the streams of water. ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರದಾಗಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah.